वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य पूर्णबोध मदांबोधि पूर्णचंद्र महा शिष्य निगराज्ञान दिव्य मार्तांड परापर तत्वबोधक वाक्यंश विग्रह प्रतिष्ठापक अनेकाग्रह तटाक निर्मापक लक्षद्विज कुटुंब संरक्षक देवालयादि मर्यादा जनित दिगंत मर्यादा यशस्का पडलादि मध्येव मस्तक विदारण विचक्षण युक्ति कलाप तात्पर्य संधिका न्यायामृत तर्कदांडवाक्य नेरुपति निर्मापक श्री मूल गोपाल कृष्ण पट्टाभिराम वेदव्यास पादपति महाराज चक्रवर्ती भोजन विजयेन्द्राचार्य बृंदादादि शिष्योपदेशक हरिदास गुण प्रतिष्ठापक कर्नाटक संगीत विद्या संप्रदाय
व्यासतीर्थ गुरुर्भूयात् अस्मदिष्टार्थसिद्धये मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तो राघवेन्द्रं समाश्रये श्रीकृष्णचरणाम्बोध युगलासक्तमानसान् विद्यापयोन्तिगुरून् वन्देऽहं वन्दिशुद्धये श्रीहरिवायुगुरुभ्यो नमः। परमपूज्य श्री श्री व्यासराज मठाधीशानां विद्याकर्णाटक सिंहासनाधीश्वर श्री श्री विद्याप्रसन्न पयोनिधि वाचस्पत्यादि गुरूणां परमानुग्रह पत्रभूतानां अस्मद्गुरुवरेण्यानां सर्वमूल न्यायसुधा व्यासत्रयादि ग्रन्थेषु सदा निरतानां मुखोद्गत श्रीमदाचार्य प्रमेयेन अशेष विद्वज्जन सन्तुष्टकर्तॄणाम् अस्मद्गुरुवर्याणां श्री श्री विद्या श्रीशगुरूणां चरणारविन्दयोः सविनयं प्रणिपत्य किञ्चित् स्वागतम् एवम् आगतानां विद्वद्वरेण्यानां श्री देवनाथमहोदयानामपि स्वागतं वितरामः। हरिभो स्वामिनः सप्तदशदिनाङ्कादारभ्य श्वः पर्यन्तं स्वामिनां श्री मूलगोपालकृष्णदर्शनेन मूलपट्टाभिरामदर्शनेन एवं स्वामिनां संस्थानपूजनेन सप्तमुद्रा स्वीकरणेन वयं तृप्ताः अधुना एवमेव आगामि संवत्सरेषु प्रतिसंवत्सरेऽपि स्वामिनाम् आगमनम् अत्र भवितव्यमिति सर्वेषां प्रतिनिधित्वेन गुरूणां सन्निधौ प्रार्थयामः। स्वामिनः स्वेषां पूर्वाश्रमे राष्ट्रीयविद्यापीठस्य कुलपतयः एवं चतुष्षष्टिविद्यार्थिनां PhD उन्नत अध्यापन विषये निरतानाम् एवं भारतक्षेत्रे ये पुरस्काराः सन्ति ते सर्वे पुरस्काराः स्वामिभिः अनुगृहीताः स्वीकृताश्च। एवं आश्रमस्वीकरणात् आरभ्य अद्यपर्यन्तं वयं सर्वे पश्यामः यथा व्यासराजमठस्य उद्भवः उन्नतिः भवति। कन्नडದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮಿಳ ಸೋಣನ್ನ தமிழ் திராவிட பாஷையில் பேசுறது ரொம்ப விசேஷம். இவர் வராம இருந்திருந்தால் வியாசராஜ மடம் பாதாளத்துக்கு போயிருக்கலாம். இவர் வந்துதான் இந்த வியாசராஜ மடத்தை காப்பாற்றணும்னு வியாசராஜனுடைய கோபாலகிருஷ்ணனுடைய சங்கல்பம். சில நேரங்கள்ல ஜன்மாந்தர புண்ணிய வசாத்து சில நேரங்கள்ல அதிகாரம் இருக்கோ இல்லையோ யோகிதம் இருக்கோ இல்லையோ அவர்களுக்கு சில வஸ்துக்கள் கிடைக்கும். ஆனால் அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் பின்வரும் சந்ததியருக்கு ஒரு கிளேசத்தை ஏற்படுத்தும். அப்படிப்பட்ட கிளேசம் எப்படி ராமன் 14 ஆண்டுகள் வனவாசம் சென்றானோ அப்படி வியாசராஜ மடம் 14 ஆண்டுகள் வனவாசம் சென்றிருந்தது. அப்படி வனவாசம் சென்றிருந்த இந்த பீடத்தினுடைய ஒரு ஞான பரம்பரையை, வேதாந்த பரம்பரையை, பவன பரம்பரையை, சம்பத் பரம்பரையை இவர் எப்படி ராமன் நட்டாபிஷேகம் செய்து கொண்டு அயோத்தியைக்கு அலங்கரித்தானோ அப்படி இந்த பீடத்திலே உட்கார்ந்து ராஜராஜ ஸ்வரங்கள் எப்படி 6 சக்கரவர்த்திகளை காப்பாற்றிய விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்திலே ஹரிஹரபுத்தாவிலிருந்து பிராரம்பமான அந்த ராஜ்யத்திலே ஏற்பட்ட பெரிய குகயோகம் என்னும்படியான பயத்தை போக்கி காப்பாற்றினாரோ அப்படி மாத்வ ஜனாங்கத்திலே ஏற்பட்ட குகயோகத்தை பரிஹரித்த நவீன வியாசர் அவர்கள் பெருமைக்கு சொல்லல, அவரை புகழ்ந்து எனக்கு புண்ணியம் கிடைக்குங்கிறது உண்மை. ஆனா நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை, உண்மையை தவிர வேறு இல்லைன்னு சாதாரணமாக கோர்ட்டு போய் சொல்றோம். ஆனா சுவாமிகளுடைய சன்னிதானம் தேவலோகத்து கோர்ட்டு மாதிரி அங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் ஒன்றும் உண்மையா இருக்கணும். ஒழிய மைக்கு எடுத்துட்டா சொக்க போல கல்பிதமான வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது. அப்படி ஸ்ரீபாதங்கள் அவர்கள் எப்பொழுது இந்த வேதாந்த சாம்ராஜ்யத்தை தான் அலங்கரித்தாரோ அன்று தினத்திலிருந்து இன்னைக்கு வரை தனக்குன்னு ஒரு பாணியை வச்சுண்டு தன்னுடைய சாஸ்திராபியாசம், சாஸ்திர பிரவச்சனம், பெரிய பெரிய வியாக்கியார்த்த சபைகள், அவருடைய சைலி, அவருடைய வைகரி இதையெல்லாம் பார்த்து ஆனந்தப்பட்ட தேவநாதன் முதலான மகா பண்டிதர்கள் நம்முடைய சன்னிதானத்தில் வந்திருக்கான்னு சொன்னா இது வியாசராஜர் காலத்தில் இருக்கும்படியான ஒரு விசேஷம். அதை இன்றைக்கு நாம் காண்கிறோம்.
அப்படிப்பட்ட சுவாமிகள் வந்து நமக்கு 12 நாட்கள் அனுகிரகம் செய்திருக்கிறார். இதே போல் ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த ಚೆನ್ನೈ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ வந்து ಪ್ರತಿ ಸಂವತ್ಸರ ಈ ಚೆನ್ನೈ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಗತಾನ ವಿದ್ವದ್ವರ್ಯಾಣ ದೇವನಾದ ಮಹೋದಯಾನಾಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಪ್ರತಿಪತ್ಯ ಕಿಂಚಿತ್ ಗುರುಣಾಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ವಿಚಾರ ಕರಣೀಯ ಇತಿ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮಕುಟಾಲಂಬಿ ಮಯೂರ ಪೀಠಮಾಲ ಹರಿನೀಲಶಿಲಾ ವಿಭಂಗ ನೀಲಾ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂತು ಮಮಾಂತಿಮ ಪ್ರಯಾಣೆ इति वेदान्तदेशिकानां वाक्यं भगवतः गोपालकृष्णस्य विषये अत्रापि गोपालकृष्णः अत्र मुख्यपूजामूर्तिः तत्र पुरतः अपि कृष्णः वेङ्कटकृष्णः अत्र सन्ति. अस्मिन् क्षेत्रे परमपूज्यानां श्रीचरणानाम् आगमनम् अत्यन्तं शोभावहं वर्तते. यतः इदं तु अत्यन्तं दिव्यक्षेत्रं कैरवणि तीरे तत्र भगवतः पार्थसारथिस्वामिनः सन्निधौ अस्माकं परमपूज्याः व्यासराजपीठाधीश्वराः अत्र समागताः इति अस्माकं महते भाग्याय भवति. अत्र अस्य पीठस्य वैशिष्ट्यं वक्तव्यं चेत् भवतां पुरतः मया उच्यते चेत् कदाचित् हास्यास्पदं भवेत्. यदा मदपेक्षया भवन्तः सर्वेपि अधिकं जानन्ति, तथापि मया उच्यते चेत् तत्र विशेषोपि भवेत्. இந்த வியாசதீர்த்தர் அவருடைய ஒரு மகாத்மியம் எப்படின்னு கேட்டால், அவர் எல்லா சித்தாந்தங்களையும் நன்றாக அனுவாதம் பண்ணி கண்டனம் பண்ணும் பொழுது சரளமான ரீதியில அவர் கண்டனம் பண்ணியிருக்கார். ஒரு உதாரணம் சொல்ற, அவர் பண்ண வேதோஜீவனம் ஒரு கிரந்தம் இருக்கு, அது அவருக்கு சுத்தமா இல்லை. ஆனால் தாத்பரிய சந்திரிகை, நியாயாமிர்தம், தர்க்க தாண்டவம், இந்த 3 கிரந்தங்கள் யாசர் கையில் சொல்றாங்க. இந்த கிரந்தங்கள்ல ஒரு விசேஷம் என்ன தெரியுமா? தர்க்க தாண்டவம் கிரந்தம் இருக்கு, அது அபூர்வமான விஷயம் பண்ணிருக்காங்க. வியாப்தி ஞானத்திலேயே அனுமதி விஷயம் வந்து சொல்றாங்க. அதே மாதிரி பல விஷயங்கள் அபூர்வமான மத்வாச்சாரிய சித்தாந்தத்தை அனுசரித்து நிர்ணயம் பண்ற, விசேஷ பதார்த்தம் நிர்ணயம் பண்ற. ஆனால் அது என்ன சுவாரஸ்யம் தெரியுமா? தத்துவ சிந்தாமணி கிரந்தத்தை படித்தால் நமக்கு அர்த்தமாகிறது, அவருடைய அனுவாதத்தை பார்த்தா தான் அர்த்தமாகும். ஏன்னா இது நான் பல இடங்கள் படிச்சுட்டு தான் சொல்றேன். அவர் நிதானமா எல்லா விஷயத்தையும் நிதானமா சொல்லுவார். நம்ம நிதானம் இல்லாம சொல்லுவோம். அப்படிதான் பரிச்சயம் பண்ணி நமக்கு ரொம்ப நம்ம மேல ஒரு விசேஷமான ஒரு அனுபவம் என்ன, ஒரு புத்திர வாத்சல்யம் சொல்லலாம், ஒரு பிராத்திர வாத்சல்யம் சொல்லலாம். அவ்வளவு வாத்சல்யத்தோட அவர் நமக்கு நிறைய சகாயம் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் நமக்கு குலபதிகளா வந்தால், குலபதி தூங்குறது வந்து இப்போ ஒன்றும் அதுக்கு வியாபத்தி ஒன்றும் கிடையாது. இவ்வளவு பெரிய ஸ்தானத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர் வயசானதா இருந்தாருன்னு சொல்றதோட அர்த்தம் கிடையாது. ஏன்னா இந்தாசிரமத்துக்கு அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. அதனால எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பெரிய ஒரு அனுபவம், அபூர்வமான அனுபவம். ரொம்ப நிஸ்வார்த்தமாக எந்த ஒரு டம்பம் கிடையாது. வேதாந்த தேசிகர் சொல்லுவார், டம்பத்தை பற்றி சொல்லுவார். மொத்தம் அப்படிப்பட்டவன் அப்படிப்பட்டவன் சொல்லிட்டே போறான். என்ன, நான் யாரோடையும் பேச மாட்டேன். நான் வந்து அக்னிஹோத்திராதிகள்லாம் பண்றதே இல்லை. ஏன்னா எங்க தாத்தா காலத்துல இருந்து எங்களுக்கு திருப்திக்கா இருக்கிறதுக்கு தகுதி உள்ளவங்க யாரும் கிடைக்காதனால நாங்க அக்னிஹோத்திராதிகளையே விட்டுட்டோம் அப்படின்னு ஒரு டம்பம். இது சாதாரணமா எல்லாரும் இருக்கிறது. அக்னிஹோத்திராதிகள் மனிதன் ஆகணும். நம்ம டம்ப அசூயாதிகள்லாம் இல்லாம இருக்கிறது பெரிய விஷயம். அது அந்த சுவாமிகளுக்கு நான் சின்ன வயசுல பார்த்துருக்கேன். அவரை பார்த்து நம்ம கற்றுக்கணும். இப்போ இந்த புத்தகாசிரமத்தை வந்த உடனே இன்னும் அதுக்கு ரொம்ப ஆத்மத்தியானத்திலே இருக்காங்க. எனக்கு ஒரு பாக்கியம், திருவல்லிக்கடையில் அவர் வந்து அவரால் வந்து நம்ம இந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்து தரிசனம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சது. இதுதான் எனக்கு சொல்ல தெரியல. இந்த பாக்கியத்துக்காக அவர்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து பிரதான காவல்துறை அதிகாரிகள்
ಇಂದು ರಾಜ ಸಂಪೂರ್ಣ டிசி 20 வருஷம் முன்னாடி பண்ணியிருக்காரு. பிரதான இருக்கவங்க எல்லாரும் இன்றைய ஊர்வலத்திற்கு காவல்துறை அதிகாரிகள் ஸ்ரீதர் தலைமையிலே அனைவரும் செய்த உதவியை நாங்கள் மனமான பாராட்டுகிறோம். சார் சார் திரும்பிங்க அவ்வளோதான் திரும்பிங்க அவ்வளோதான். கொஞ்சம் அப்படியே கீழே உட்காருங்க, பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம் கீழே உட்காருங்க, ஒரே நிமிஷம். ನಮ್ಮ ಮಾತರೊಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರಾವ್ ಡಿಸಿ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಜನ ದರ್ಬಾರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡಿಯೋರು. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಅವರು ಇಷ್ಟ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತೇವೆ. அடுத்தபடியாக ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅಡಿದಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಈ ಸಲ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದರ್ಬಾರ್ ಸೇವೆಯ ಮಹಿಮೆ ಎಂತಾದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕುಹಯೋಗವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವರು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಅಂತ. ಆ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಒಳಗಿನ ನಿಂತು ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ವಿಷಯ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಕುರುಡು, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಕೂಸಿಗೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಏನಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸರಾಜ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಂದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ನಿನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆ ಹುಡುಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿಂದ ಬಾಯಿ ತುದುಲು ಮಾತಿಂದ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವ ಕಾಲ ಆದಾಗ ತಾಯಿ ಮೃತರಾದ್ರು, ತಂದೆನೂ ಮೃತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇಬ್ಬರು ಹೋದಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಬಂದಂತೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು. ಆ ಅಜ್ಜಿ ಮಗುವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನದಿ ತೀರ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠಾಧೀಶರು ಒಬ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು. ಆದಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಕಾಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬರೋದು, ನದಿ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ. ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಬಿತ್ತಂತೆ. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು ಏನು ಸ್ವಪ್ನ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ, ನೀನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಬಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಗು ಸ್ವಪ್ನ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಸ್ವಪ್ನ ಬಿತ್ತಾರೆ. ಬಾ, ನನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸು, ಆ ಮಗುಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ
4 ಜನರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನದಿಯನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಜ್ಜಿ. ಬಂದಾಗ ಇದೇ ಸಮಯ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದರ್ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು, ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೂತು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಗುರುಗಳು ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ದರ್ಬಾರಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳನ್ನು ಕುಳಿಸಿ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಗಂಡಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಂತದ್ದು. ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದಂತಹದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ವ್ಯಾಸರಾಜ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಬೇಡಿದಂತ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವ್ಯಾಸರಾಜರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುವ ಮಾತನ್ನ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿಂದ ಬಡತನ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸುಖವಾಗಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ನನಗೆ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಗುರುಗಳು ನಗದರಂತೆ, ಇದು ಏನು ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲವೋ, ವ್ಯಾಸರಾಜರು ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಂತರಿಕವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಕಣ್ಣನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವ್ಯಾಸರಾಜರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಬೇಡಬಾರ್ದ? ನೀ ಯಾಕೆ ಇದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಡತನವನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಕರೆದು ತಲೆಮುಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಅವನಿಗೆ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಆಚಾರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತನಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ದರ್ಬಾರಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಇದರ ಜೊತೆ ಒಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿವಿ. ವಿದ್ಯಾಪಯೋನಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು ಚಾತುರ್ಮಾಸಕ್ಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಜ್ವರ ಇತ್ತು 1980ಯಲ್ಲಿ. ಇದೇ ದರ್ಬಾರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ಕರೆದು, ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನನ್ನ ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಉಪನಯನ ಮಾಡುವಂತ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹಠದಿಂದ ಪಯೋನಿಧಿ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಉಪನಯನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಮರು ದಿವಸ ಜೋಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ತರ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಉಪನಯನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ, ಏನೋ ಅದು ಮರಣಯೋಗ ಅವತ್ತು, ಈ ಮರಣಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಪನಯನ ಮಾಡಬಾರದು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪನಯನ ಮುಹೂರ್ತನೇ ಮುಖ್ಯ, ನೀನು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮರು ದಿವಸ ಅದೇ ದರ್ಬಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾಪಯೋನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟ ದರ್ಬಾರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ನುಡಿಸುವಂತ ಮಾತು. ಆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ನಿಂತು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಮೀರಿ ನೀನು ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಡ, ಇದನ್ನ ಮಾಡು, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಏನಿರ್ತದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಉಪನಯನ ಮಾಡು. ಆ ಮರಣಯೋಗದಲ್ಲೇ ಅವರೇ ಕುಳಿತು ನನಗೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ದರ್ಬಾರಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಪವಾಡಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಟ್ಟೋದು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ವಿದ್ಯಾಪಯೋನಿಧಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಲ್ಸಿದ್ರು, ಉಪನಯನ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ. ಅದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಓಡೋಗಿದ್ದಾರೆ, 7-8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಹೋದವ್ರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಕೂತು ಉಪನಯನ ಮಾಡೋದು, ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಮಾತು ದ್ವಾದಶಿ. ಅವರು ಆ ದ್ವಾದಶಿ ದಿನ ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಮೂಲಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರಂತೆ. ಪಯೋನಿಧಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಮಾತು, ನೀನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ನುಡಿಸಿದ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೇನೆ, ದ್ವಾದಶಿ ಕಾರಣ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ನೀನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೀರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರಣ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮುಹೂರ್ತ 9 ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 8:15 ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣದೆ ಹೋದಂತ ಅಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಸ್ವಾಮಿಗಳೇನೋ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷೌರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯವಾಚನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಗನಿಗೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಫಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಈ ದರ್ಬಾರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಹನೀಯರ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ವ್ಯಾಸರಾಜರು. ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ದರ್ಬಾರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಎಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯಭಾಗಿಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸಲ ದರ್ಬಾರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೆಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆದಂತ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆದಂತ ಮೂಲಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾತ್ರ ಆದಾಗ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಈ 13 ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೀತಿದ್ದಾನೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಾಸರಾಜರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡಲಿ, ನಮಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ.
ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಎಲ್ಲ ಚಂದವಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗಣೇಶಾಚಾರ್ಯ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡಗಳೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅಮೃತವಾಣಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷಿ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಧನುರ್ಮಾಸ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-7:30 ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ. 9-9:30 ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮಹಾಜನರಿಗೆ ಒಂದು 1 ಅವರ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥಾನ ಬೇಗ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬೇಗ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ 1 ಅವರ್ ತಾಳಿ ಮಹಾಜನಗಳ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹರಿವೇ ನಮಃ. ವ್ಯಾಸರಾಜನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾಶ್ರೇಷ್ಠರು ಸ್ವರ್ಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ಅದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತೋ ಏನೋ, ನಿನ್ನೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು 13 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ರಾಷ್ಟ್ರರಾಜರ ಒಂದು ವೈಭವದ ಅದರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಜನರು ಬಹಳ ಆದರದಿಂದ ಬಹಳ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ವೈದ್ಯತೆ. ರಾಜರಾಜರು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಮಾಧ್ಯಮದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀಮಧ್ವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಜಯಾರ್ಯ ಅಮೃತಃ ಚಿಂತಾಮಣಿಶ್ಚ ವ್ಯಾಸಾರ್ಯ ಪರಿತ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ 3 ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ವೇದೇಶ್ವರರು ಅಮದೇವರು, ವ್ಯಾಸಾರ್ಯರು ರಸತೀರ್ಥರು ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಮದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ರಾಮಧೇವರು, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಈ ಒಂದು ದರ್ಶನಕ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಏಕಾಗ್ರೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ಅವರು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಆಚಾರ್ಯರ ಪರಂಪರ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಅದರ ಆಧಾರದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕಾತ್ಮಕವಾದ ನ್ಯಾಯವಿಧಾನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ
ಇಂಥ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳು ಅತ್ಯಪೂರ್ವವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತರಗತಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಈ ಮಾತು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಜರಾಜರ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಠದವರು ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ರಾಜರಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದವರು ಅವರು ಇಡೀ ಮಹಾತ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿ ತಂದೆ ಬರಬೇಕು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಂದೆ. ಆದರೆ ಬಂದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಠದ ಶಿಷ್ಟರು, ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಾರ್ಯ ಭಕ್ತರು ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಆದರ ಆ ವೈಭವವೆಲ್ಲ ನಟಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅವರು ಸೇರಿದ್ದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಮಠದ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಹಳ ಅಪೂರ್ವವಾಗುತ್ತೆ. ಮಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದವರು ಜನರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿಜಯೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಮಠಗಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಎರಡರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮಠ ಒಂದು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಠ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನದಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ನಾವು ಭಕ್ತರಿಂದ ಬಂದವರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆಯುವ ಆಗತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಠದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇವಾಗ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಔದಾರ್ಯ ಅದನ್ನು ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಕೇಳಬಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಾಜರು ಅವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಅಂತಃಪುರಾಣ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು 10-13 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಯುವಕರ ತಂಡ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ಜನ 25 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 25 ಜನರ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾರೆ. ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂಥವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಹನುಮಂತ ಎಲ್ಲ ಬರಲು ಭಗವತ
ಧ್ವಜ ಹನುಮತ್ ಹೊರಡಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹನುಮಂತನ ಸೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅದು ನಗಬೇಕಾದದ್ದು. ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಮಠದ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಅವರು ಇವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಶ್ರೀಹರಿರುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಅಂತಃಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ಭವನ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಮಠ, ಈಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೂಪಕೋಟದ ಮಠ ಫೆಬ್ರವರಿ 4-5 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಆ ಮಠದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಭಕ್ತರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಬರಬೇಕು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತಿಂಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 20, 21 3 ದಿವಸ ಹಾವೇರಿ ಸಂಗಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ಪೀಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ. ಈಗ ಯಾರ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಈಗ ನಿಮಗೆ 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವೆ. 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಠದ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ದ್ರವ್ಯ ಸಹಾಯ ಇದರ ಸಹಾಯ ಕೊಡೋದು ಆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಾಜರಾಜನ ಅನುಗ್ರಹವಿದೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಈ 13 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆದಿವೆ. ಸಂಪ್ರೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಠವಾದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾಗಳು ಭಕ್ತರು ಅವರೆಲ್ಲರ ಗೋಪಾಲಕರ ಪ್ರಸಾದಾಮಗಳ ಎದುರಿನ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾವು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಭಾರತೀಶ ದಂಪತಿಯವರು ಮತ್ತು ಅಜೇಶ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ